हम बिना माँ बाप के, बच्चा भी बिना माँ बाप का है, तो बहुत दुख होता है सही में सर। तो ये याद आता है बच्चा करना, तो बहुत ऐसा लगता है दूसरे के पास में बच्चा रहता है ना, तो कोई क्या बोलता है, कुछ कमाते खाते मेरे घर वाले को अच्छे से काम रहता तो बच्चा मेरे पास में ही रखती। ભાઈ પહેલાં તો મારું નામ નિલેશભાઈ છે, તમારું શું નામ છે? राजकुमार दत्तात्रय पाटिल। और बहन आपका? योगिताबेन राजकुमार पटेल। હાલમાં શું તકલીફ પડી રહી છે અને પરિવારમાં કોણ કોણ છે? परिवार में हम दोनों विकलांग हैं। मेरा बच्चा है, गांव में पढ़ाई करता है और सरकारी स्कूल में, और बहुत दिक्कत हो रही है। काम काज नहीं मिल रहा है। हम दोनों जाते हैं काम मांगने के लिए, और सेठ लोग बोलते हैं तुम विकलांग हो, आपको काम नहीं मिलेगा, कोई गिर गया तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, इसलिए कोई काम नहीं देता है। जो बहुत दिक्कत लग रही है, और ऐसा लगता है काम करने का मन होता है, फिर काम नहीं मिलता है। ये दिक्कत है। आज आपको कोई काम भी नहीं दे रहा है? काम भी नहीं दे रहा, और मैं जिसके पास खड़ा रहता हूँ उसको लगता है मेरे 100-200 रुपये उधार मांगेगा, क्यों भीख मांगेगा, इसलिए हमसे देख के लोग चले जाते हैं। और जैसा लगता है उसको वो पैसा मांगेगा, क्यों भीख मांगेगा, इसलिए वो लोग चले जाते हैं हमसे दूर। हम बहुत कोशिश करते हैं थोड़ा काम लग जाए, अपना खाने का गुजारा हो जाए, वो भी नहीं मिलता है। सुबह चाय पत्ती भी नहीं थी। शक्कर दुकानदार के पास गया, आपको पैसा लाओ तब मिलेगा बोले। हम बोल रहे थे काम करके दे देंगे, तो भी नहीं दिया। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और ऊपर से दोनों विकलांग है। काम करने जाओ तो मशीन में गई तो मेरे उंगली आ गई मशीन के अंदर। अच्छा, ये क्या हुआ हाथ में बहन? उंगली आ गई मशीन में। अच्छा, आप काम करने जाते थे? हाँ, जाती थी मशीन में, मैं जाती थी, मेरे हस्बैंड को नहीं मिलता था काम, तो 200 ऐसा मिलाती थी, तो वो भी नहीं है। अभी सेठ लोग ने ना बोल दिया कि उंगली आ गई तो ज़्यादा कुछ हो गए, तो ना भाई काम नहीं देगा। मशीन में उंगली आ गई तो आपको मना बोल दिए? मना बोल दिया, नहीं दिया। वो लोग ने ना बोलते, कोई भी ना बोलता है। ऐसी परिस्थिति आ गई, बहुत दुख लगता है। ऊपर से मेरे फेफड़ा भी खराब है, वो टीवी जैसा हो गया है, दवाई चलती है, दवाई के लिए भी पैसा रहता नहीं है। मैं सोचती है मैं आज है कल नहीं है, मेरा लड़का को तो कौन रहेगा। हम दोनों को विकलांगों के माँ बाप भी नहीं भगवान ने रहने दिया हम लोग को। आपके दोनों को माँ बाप नहीं है? माँ बाप नहीं, मुझे भाई भी नहीं, बहन भी नहीं, कोई नहीं है। आज आपका कोई सहारा नहीं है? मुझे छोटे से बड़े दूसरे ने किया, फिर ऊपर से ऐसा भी तकलीफ ला दिया है भगवान ने। बहुत दुख लगता है, फिर क्या करें। बच्चे के लिए तो जान पकड़ना पड़ता है। शादी तो हो गई तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ गई। ऐसा खाने पीने के लिए भी टाइम पे कुछ नहीं मिलता है। दुख तो यही होता है, कुछ लड़का को भी पालने के लिए कुछ नहीं है, कमा पाते नहीं अच्छे से। कमाने का तो बहुत कोशिश करते, फिर काम नहीं मिलता है। सेठ लोग ना बोल देते, जिसके पास में जाओ वो बोलते हैं आप विकलांग हैं, काम नहीं कर पाएंगे, जाओ भाई रूम पे। हम लोग से तो यही परिस्थिति के कारण कोई काम धंधा रहता तो थोड़ा बहुत काम धंधा करते, बच्चे को पास में रखते। हम बिना माँ बाप के, बच्चा भी बिना माँ बाप का है, तो बहुत दुख होता है सही में सर। तो ये याद आता है बच्चा करना, तो बहुत ऐसा लगता है दूसरे के पास में बच्चा रहता है ना, तो कोई क्या बोलता है, कुछ कमाते खाते मेरे घर वाले को अच्छे से काम रहता तो बच्चा मेरे पास में ही रखती। 5-6 साल से बच्चा भी उधर ही है, दूसरे पास में सरकारी स्कूल में। आज आपका बच्चा भी आपसे दूर है? 1 बरस से मिले नहीं बच्चे को, 1 बरस हो गया। तो ऐसा क्यों? जाने का उसको इधर से कुछ लाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अपने को नहीं, बच्चे को क्या देंगे। अभी हमारा ऐसा ठिकाना नहीं है, उसका भी मन नहीं लगता है। इधर आने का बोलता है, इधर क्या है, हम भूखे सो जाते हैं। मैं काम करेगा पापा आप लोग को, ऐसा बोलता है। इतना छोटा हो के हम लोग को समझाता है वो। कितनी कक्षा में पढ़ता है आपका वो बच्चा? तो अभी 8 में ही है, तो भी हम लोग को ऐसा समझाता है वो। आपको समझाता है कि मैं भी साथ में काम करूंगा सर? हाँ, मुझे ले चलो, मैं पढ़ाई छोड़ देता है, ऐसा बोलता है वो। फिर हम लोग सोचते हैं हमारे ऊपर ऐसा बीती है ना, उसके ऊपर नहीं बीतना चाहिए। सही बात है, क्योंकि आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। आज दूसरे के पास
काम की भीख मांगते हो, लेकिन आज आपको कोई काम नहीं दे रहा है आपकी परिस्थितियाँ देख के। आज हम आपकी क्या मदद करें? हम लोग को रोजगार दे दो, कुछ भी धंधा डाल दो, कुछ भी कर दो, तो हम लोग स्वयं रोजगार बन सके, ऐसा हम स्वयं कमा सके, ऐसा अच्छा, मेहनत करना है। मेहनत करना है। प्लीज़ पहले तो आप रोइए मत। आज हम आपको ज़रूर मदद करेंगे और कुछ ऐसी मदद करेंगे कि आप कमा भी पाओगे और अपने बच्चे को भी पढ़ा भी पाओगे, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और पहले तो आप रोइए मत, क्योंकि आज हम भी समझते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आपके आगे पीछे भी कोई नहीं यही है बात और काफ़ी तकलीफ़ों के साथ आप अपना दिन गुजार रहे हैं। પ્લીઝ આપ રોઈએ મત, આજે हम आपको જરૂર મદદ કરેંગે। તો દોસ્તો, હાલ અમે સુરતની અંદર હતા, તમે દરેક લોકો આ પરિવારની વાત તો સાંભળી હશે। આ બંને હસબન્ડ વાઈફ દિવ્યાંગ છે અને પરિવારમાં કોઈ જ કમાવાવાળું નથી। એ બેને કીધું એ પ્રમાણે કે આજે મારા પણ મા બાપ નથી અને મારા હસબન્ડના પણ મા બાપ નથી, આજે સાવ નિરાધાર છે। આજે એમને એક દીકરો છે, પણ આજે એના દીકરાને ભણાવી નથી શકતા, એના કારણે એમના દીકરાને એના સગાવાળાને ત્યાં એને મૂકીને આવ્યા છે। દોસ્તો, વિચાર તો કરો, આજે એમને કેટલું બધું અઘરું લાગતું છે જીવન જીવવું, કારણ કે આજે એમનો દીકરો હોવા છતાં પણ એ પોતે એમના દીકરાથી દૂર છે। દોસ્તો, વિચાર તો કરો, બેને કીધું એ પ્રમાણે કે આજે અમે તો મા બાપ વગરના મોટા થયા છે, પણ આજે મારો દીકરો પણ આજે એના મા બાપ હોવા છતાં પણ એ મા બાપ વગર મોટો થાય છે। દોસ્તો, વિચાર તો કરો, એ મા બાપ ઉપર શું વીતતી હશે। પણ આનું એક જ માત્ર કારણ છે કે આજે આ બંને દિવ્યાંગ વ્યક્તિ પાસે રોજગાર નથી। દોસ્તો, વિચાર તો કરો, આજે આ વ્યક્તિને મહેનત કરવી છે, જીવનમાં આગળ વધવું છે, પણ આજે આ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ પાસે કોઈ પણ પ્રકારનો રોજગાર ના હોવાના કારણે આ પરિવાર અને એમનો દીકરો પણ તકલીફો સાથે જીવી રહ્યો છે। તો દોસ્તો, હર હંમેશને માટે આવા દિવ્યાંગ લોકોને સપોર્ટ કરવો જોઈએ, આવા દિવ્યાંગ લોકોને સહયોગ કરવો જોઈએ અને હંમેશા આવા લોકોને કામ આપવું જોઈએ। તો અત્યારે આપણી પૂરી ટીમ આ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને કે કેવી રીતે સપોર્ટર બનવાની કોશિશ કરશે કે આવનારા સમયમાં આ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ મહેનત પણ કરી શકશે અને પોતાના દીકરાઓને પણ ભણાવી શકશે અને પોતે મહેનત કરીને પોતાનું ઘરનું ગુજરાન પણ ચલાવી શકશે। તો બસ દોસ્તો, વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો અને તમારા દરેક ગ્રુપમાં વિડીયોને શેર કરજો। જય હિન્દ દોસ્તો, તમે દરેક લોકો આગળના વિડીયોમાં જોયું થશે કે આ પરિવાર કેવી હાલત સાથે પોતાના દિવસો પસાર કરી રહ્યા હતા અને ખાસ વાત એ છે કે બંને જણા દિવ્યાંગ છે અને આજે આ દિવ્યાંગ પરિવાર પાસે કોઈ પણ પ્રકારની રોજગારની વ્યવસ્થા ના હોવાના કારણે આખો દિવ્યાંગ પરિવાર તકલીફો સાથે જીવતો હતો, પણ આજે આ પરિવારની રિક્વાયરમેન્ટના હિસાબે આપણે એક સરસ મજાના રોજગારની વ્યવસ્થા કરી દીધી છે, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં આ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ એક જ જગ્યા પર બેસીને મહેનત પણ કરી શકે અને પોતાની જિંદગીમાં આગળ પણ વધી શકે। અને આજે ખાસ આપણી સાથે યુકે થી મહેમાન આવ્યા છે, યુકે લેસ્ટરથી। આજે એમની નજર સામે જ આપણે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિને એક રોજગારની વ્યવસ્થા કરી દીધી, જેથી કરીને આજે યુકે થી જે મહેમાન આવે છે એમને પણ ખ્યાલ આવે કે આજે દિવ્યાંગ વ્યક્તિ કેટલો બધો સંઘર્ષ કરતો હોય છે। આજે પોતે પણ દિવ્યાંગ છે, આજે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ આજે બીજા દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સપોર્ટરૂપ બને છે, એ બહુ મોટી વાત છે અને આપણે દરેક લોકોને ગર્વ લેવા જેવી વાત એ છે કે આજે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ આજે બીજા દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સપોર્ટરૂપ બને છે, કારણ કે આજે જે દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોય એને જ ખબર હોય કે દિવ્યાંગતા સાથે જીવન જીવવામાં કેટલી બધી તકલીફ પડતી હોય। તો બસ આજે સુરેશભાઈ પાસેથી જાણીએ કે આજે એના આ વિચાર ક્યાંથી આવ્યો। તો સુરેશભાઈ, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે તમે કહેતા હતા કે તમે કોઈ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સપોર્ટરૂપ બનવું છે, તો આજે તમારા સપોર્ટથી, સહયોગથી આજે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિને એક સરસ મજાનો રોજગાર મળ્યો છે, તો તમને આવો સારો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? કારણ કે હું પોતે દિવ્યાંગ છું અને જ્યારે મારી તકલીફ મને ખબર પડી ત્યારે મને થાય કે બીજી બધી સેવા કરવી એના કરતાં મારા જેવા જે દિવ્યાંગ છે એમને કંઈ રોજગારી કે કંઈ સપોર્ટરૂપ થામ તો એ લોકોની રોજગારી ચાલી શકે, એ માટે મને એવો ઘણો વિચાર આવ્યો હતો। એટલે આજે જાતે યુકે લેસ્ટરથી અહીંયા આવીને તમારી સાથે મારી જે મુલાકાત થઈ હતી અને કીધું કે હું અહીંયા હાજર હોઉં ત્યારે તમે એક આવી દિવ્યાંગ માટેની કંઈ વ્યવસ્થા કરતા હોય તો આપણે જાતે કરી આવીએ। અને આ લોકોને પણ વાત કરીને મેં જોયું તો બંને હસબન્ડ વાઈફ દિવ્યાંગ છે અને એ લોકોને ઘરના ભાડા ભરવાની પણ તકલીફ પડી રહી છે અને એ લોકોની પરિવારમાં કોઈ છે નથી, બંને હસબન્ડ વાઈફ જ છે અને બંને દિવ્યાંગ છે। તો આ અમારા ભાઈ શ્રી સુરેશભાઈ જેમના એક્સિડન્ટમાં એનો હું અહીંયા આવ્યો ને એમનો દેહાંત થઈ ગયું છે, તો એમની વાઈફે મને કીધું કે તમે
મારા લક્ષ્મણા નામનું એક તમે કરી આવજો. એટલા માટે આ સુરેશભાઈને આપણે એ કહેવું જોઈએ કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમની જ્યાં એનો આપના હોય ત્યાં એને સુખી રાખે એવી આપણી બધાની પ્રાર્થના કરીએ. બહુ સરસ લાગે છે. આજે મારા ભાઈનું મેં મારી હાથે કર્યું, મને બહુ જ આનંદ થાય છે. આજે તમારી નજર સામે એક તમે દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સપોર્ટરૂપ બન્યા છો, એ બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે તમે આજે યુકે થી લેસ્ટર થી આવ્યા છો અને તમે કીધું પ્રમાણે કે તમારી નજર સામે તમારે કોઈ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સપોર્ટરૂપ બનવું છે, તો આજે આવો સારો વિચાર તમને ક્યાંથી આવ્યો? સારો વિચાર તમારા વિદ્યાને બધું જોઈને અમને થયું કે ચાલો મારા હસબન્ડ બી દિવ્યાંગ છે, તો અમે એક દિવ્યાંગ છે તો બીજા દિવ્યાંગની મદદ કરી શકીએ, તો અમારા માટે બહુ સારો લાભ કહેવાય છે. સાચી વાત છે. થેન્ક યુ સો મચ. આજે તમે બી બહુ સારું કામ કરો છો. ભગવાન તમને બી બહુ શક્તિ આપે અને આવું કામ કરતા રહો. હા, અને આવું જ કામ કરતા રહેજો અને સપોર્ટ કરતા રહેજો જ્યાં સુધી અમારો સપોર્ટ તમને મળતો રહેશે. અને આ વિડીયો હું મારા ગ્રુપમાં બધાને મોકલીશ અને જે કોઈ કંઈ આપણે મદદરૂપ થાય તે હું તમને હેલ્પ કરવા રેડી છું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. તો થેન્ક યુ સો મચ. આજે આ પરિવારે કીધું એ પ્રમાણે કે આજે જે દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોય, દિવ્યાંગ વ્યક્તિને જ ખબર હોય કે દિવ્યાંગ વ્યક્તિ કઈ હાલત સાથે જીવતો હોય છે, પણ આજે પોતે પણ દિવ્યાંગ છે અને આજે પોતે દિવ્યાંગ હોવા છતાં પણ આજે બીજા દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સપોર્ટ બને છે, બહુ મોટી વાત છે. અને આજે આપણને સંપૂર્ણ કાર્ય માટે જે સપોર્ટ કર્યો છે સ્વર્ગવાસી સુરેશભાઈ હીરાભાઈ પટેલ અને એમના વાઇફ ગીતાબેન સુરેશભાઈ પટેલ છે, યુકે લેસ્ટરના રહેવાસી છે. આજે એમના સપોર્ટથી, સહયોગથી એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સપોર્ટ મળ્યો છે, જેથી કરીને આવનાર સમયમાં આ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ બે પૈસા કમાઈ પણ શકશે અને પોતાનું ઘરનું ગુજરાન પણ ચલાવી શકશે. તો ભાઈ, આજે તમારી રિક્વાયરમેન્ટના હિસાબે સરસ મજાની રોજગારની વ્યવસ્થા તો થઈ જ ગઈ છે, તો કેવું લાગે છે આજે? आज हरू मन आज हमें जिसने भी सपोर्ट किया उसको आप कुछ कहना चाहते हो? तो जिसने सपोर्ट किया वो भाई का पहले दिल से आभार मानते हैं हम लोग, फिर और उसको बहुत हमारी तरफ से बहुत शुभकामना देते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो बहन, आज कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा भैया, जैसा भगवान मिल गए सब लोग हम लोग को, और वो जो लोग ने हम लोग को सपोर्ट किया ना, वो उनका आत्मा अगला जन्म में बहुत अच्छा कुछ बने, ऐसा हम लोग का थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. તો થેન્ક યુ સો મચ સ્વર્ગવાસી સુરેશભાઈ હીરાભાઈ પટેલ એમ ગીતાબેન સુરેશભાઈ પટેલ. આજે તમારા સપોર્ટથી, તમારા સહયોગથી આ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને બહુ મોટો રોજગાર મળ્યો છે. હવેથી આ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ પણ બે પૈસા કમાઈ શકશે અને પોતાની જિંદગીમાં આગળ વધી શકશે. તો આજે લાઈફ હેલ્પર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની પૂરી ટીમ આ પટેલ પરિવારનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરે છે. તમને જ્યાં પણ ત્યાં ભગવાન તમને તન મન ધનથી તંદુરસ્ત સાથે બસ હર હંમેશા માટે આવી રીતના જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે, નિરાધાર લોકો માટે સપોર્ટરૂપ બનતા રહેજો. વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ.